بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیہ بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پوجا کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ آپ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غصے اور غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تجھے محمد اور اس کا خدا بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے بس، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر افسردگاں ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان کے مطابق نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایت ہی عمدہ غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے۔
मगर आप फौरन राजी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और इसने साथ ही 40 रुपया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाखुशी अता कर दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा सुनाया। आप सलातो सलाम निहायत ही खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आजाद कर चुका हूँ। ये सुनकर ज़बान रसालत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कलमे रहमत जारी हो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए, लेकिन आप चूँकि निहायत नेक और पाकीज़ा तबीयत के थे, लिहाजा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फौरन उसे कबूल कर लिया और यूं ही आप साबिकुन अव्वलून की मुकद्दस जमात में शामिल हो गए। रिहाई पाने के बाद हजरत बिलाल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और दिलो जान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। आप सलातो सलाम हजरत बिलाल को किसी भी चीज का हुक्म देते तो आप अपनी जान भी लड़ा देते। गज़वा बदर से लेकर गज़वा तबूक तक तमाम गज़वात में शामिल रहे, लेकिन हजरत बिलाल की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और इनके लिए सबसे बड़ी शहादत इस्लाम का सबसे पहला मौजन होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सलातो सलाम ने आपको अजान देने का जिम्मा संभाला। आपकी आवाज निहायत ही दिल नशीन थी और इसमें एक ऐसी तासीर थी कि अजान की आवाज सुनकर लोग सब काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते। 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो काबा को बुतों से पाक करने के बाद आप सलातो सलाम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। और ये मुबारक सिलसिला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तक इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जारी रहा। लेकिन 11 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर आखिरत अख्तियार कर लिया तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना अब आपके लिए दुश्वार हो गया। आपको हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना हुआ था कि मोमिन के लिए सबसे अफजल अमल जहाद फी सबीलिल्लाह है। लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक की खिदमत में हाजिर हुए और जहाद पर जाने की इजाजत तलब की। लेकिन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको खुदा का वास्ता देकर कहा कि मुझे इस बुढ़ापे में तन्हा छोड़कर मत जाओ। तो हजरत बिलाल ने इस शर्त पर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात मान ली कि अब वो रसूल अल्लाह के बाद किसी के लिए अजान नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो ने इनकी ये बात मान ली। लेकिन आपके दौरे खिलाफत के बाद खलीफा दोम हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हो के दौर में भी जब बैतुल मुकद्दस की तस्खीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहाँ ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक खुतबा दिया और हजरत बिलाल से दरखास्त की कि आज जबकि किबला ओवल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस बाअज़मत मौका पर अगर आप अजान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हजरत बिलाल ने अजान देनी शुरू की तो सहाबा कराम को नबी की मुबारक याद ताज़ा हो गई और इन पर रखत तारी हो गई। शाम के मार्के के बाद हजरत बिलाल ने शाम ही के एक गाँव में रिहाइश अख्तियार कर ली, क्योंकि मदीने में हर वक्त आपको आप सलातो सलाम की याद सताती रहती थी। लेकिन एक दिन आपको ख्वाब में आप सलातो सलाम की जियारत हुई। आप सलातो सलाम इनसे फरमा रहे थे कि ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी जियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हजरत बिलाल ने रोजा अक़दस पर हाजिरी दी और इस दर्द से रोए कि हाजरीन भी अश्कबार हो गए। वहीं हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने साथ चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे अजान फजर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फजर का वक्त हुआ तो आपने अजान देनी शुरू की। लोगों की रसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर इसके अलावा कभी
देखने में नहीं आया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 60 साल की उम्र में वफात पाई। आपका मजार दमिश्क में है। आपको दरबार रिसालत में खास मुकाम हासिल था। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिफात में से कुछ अता फरमा दे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।